कृष्ण माताजी, जय माता। हरे कृष्णा। हरे माताजी, कृष्णा माता। ओके माताजी। माता। ओके माता। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बृंद, हरे कृष्ण माताजी दामोदर मासान की जय. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదం మాతాజీ. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. Haribol Mataji. Thank you so much.
థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. నేనే చెప్పాలి. చాలా రోజుల నుంచి నేనే చేయాలనుకుంటున్న కార్తీక మాసంలో అవకాశం వచ్చినందుకు చాలా థాంక్స్ మాతాజీ. ఓకే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామాలు మాతాజీ. ధన్యవాద ప్రణామం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. చెప్పండి. ఇక్కడ చండీ హోమం చేస్తున్నారు మాతాజీ ఇంటి ముందల గుడిలో శివాలయంలో. ఓకే. నైస్. మీరు అటు వెళ్తున్నారా? ఇంటి ముందరనే కదా మాతాజీ, ఇంకా స్టార్ట్ కాలేదు. స్టార్ట్ ఓకే. అయిన తర్వాత. ఓకే. వెళ్ళండి. हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। మాతాజీ దాంట్లో అవి వేయొచ్చా మాతాజీ? నాకు వద్దు, మామయ్యకు. హరే కృష్ణ. బిల్వాలు అంటారు కదా మాతాజీ, అవి వేయొచ్చా హోమంలో మాతాజీ? అక్కడ పంతులు గారు ఉంటారు కదమ్మా, వాళ్ళని ఓకే. అడిగాను. ఇప్పుడు ఆ గుడి ఓకే. విషయం నాకు తెలియదు కదా. ఓకే. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. అక్కడ వాళ్ళని అడిగి వాళ్ళు ఏం చేయమంటే అది చేయండి. ఓకే మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే. అభిషేకం చేసొచ్చాను మాతాజీ. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చాడు కృష్ణుడు. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. సో మనం దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడి పుస్తకం చెప్పుకుంటున్నాము. సో నెక్స్ట్ చాప్టర్ చెప్పుకోవాలి. హరే కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితమేన భూతలే స్వయం రూపా కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో సీతాపదకమలం శ్రీగురుం వైష్ణవాంచ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సాగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం భజన్ సైతం కృష్ణ చైతన్యదే శ్రీరాధాకృష్ణ పాదాన్ సాగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంచ నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితినామి నమస్తే సారస్వతే దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశత. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपीश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय. नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे गौरत्विष्ये नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयति. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः. मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वर. हरे कृष्ण माताजी संप्रभु. थैंक यू माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम एवरीवन. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण माताजी सेन प्रभुजी.
My humble obeisances to Gurus and Shiksha Gurus, Matajis and Prabhujis, Dandavat Pranam. సో మనం దేవాది దేవుడు పుస్తకం చదువుతున్నాము. కొన్ని అధ్యాయాలు చదివేశాము. ఈరోజు మనం చదువుకునే అధ్యాయం యొక్క పేరు ఏమైనా చెప్పగలుగుతారా? పుస్తకం ఉన్న వాళ్ళు చెప్పొచ్చేమో. రుక్మిణీదేవి యొక్క రుక్మిణి కృష్ణ సంవాదం. రుక్మిణి కృష్ణుల సంవాదం. సంవాదం అంటే ఏంటి? వాదించుకోవడం కదా. ఎస్ మాతాజీ. మాట్లాడుకోవడం మాతాజీ. చిన్నగా చర్చించుకోవడము, చర్చించుకోవడము, ఒకరి గురించి ఒకరు మాట్లాడుకోవడము, ఆ విధంగా జరుగుతుంది అనమాట. సో మామూలుగా మనం భార్యాభర్తలు అన్నప్పుడు పెళ్ళి అయిపోతుంది, పిల్లలు పుడతారు, పిల్లల బాధ్యతలు ఉంటాయి, అవి తీరిపోయిన తర్వాత అప్పుడు అస్సలు సంగతి బయటపడుతుంది అనమాట. అప్పుడు దాకా యు ఆర్ బిజీ. అంటే పిల్లలు సెంటర్లో ఉన్నంత కాలం కృష్ణ సెంటర్ లాగా బిజీగా ఉంటాము ఇద్దరం కూడా, భార్యాభర్తలం. ఆ తర్వాత ఏమి పని ఉండదు కదా. ఇంకా దైవిక చర్యలు తీసుకుంటే మంచిది, లేదు అంటే ఇంక ఇవే వస్తాయి అన్నమాట. సో కృష్ణుడు కూడా చూసి చూసి ఇంతమంది భార్యలు ఉన్నారు, 1108 కదా. సో ఇంతమంది భార్యల్ని చూశాడు. కృష్ణుడు అవతారం వేరు అనమాట. అంటే ఇక్కడ పలు భార్యలు ఉన్న ఎన్నో రాజులకు ఉంటారు కదా, ఎంతోమంది రాజులకి వాళ్ళు వివాహం చేసుకుంటారు, కానీ ఒక్కో సమయంలో ఒక్కో రాణి దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. కానీ కృష్ణుడు అలా కాదు, ప్రతి రాణి దగ్గర ఎప్పుడు కూడా ఉంటాడనమాట. అలా అవతరిస్తాడు ఆయన. అంటే హీ మేనిఫెస్ట్ ఇంటూ ఎవ్రీ ప్యాలెస్ అనమాట. ప్రతి భార్యతోని సంసార బంధంలో ఉండి చక్కగా చూసుకుంటూ ఉంటాడనమాట. సో ఆ విధంగా ఉన్నప్పుడు కృష్ణుడికి అనిపించింది, అందరికంటే త్యాగబుద్ధి గలది ఎవరు అంటే రుక్మిణి మాత, ఫస్ట్ వైఫ్ అనమాట. సో ఆమెతోని అన్నీ మాట్లాడి చూద్దాం ఏమంటదో, ఒక చిన్న పరీక్ష పెడదాం అనుకున్నాడు, ఈమె పతివ్రతన కాదా అని చెప్పేసి. సో ఆ సంభాషణ ఈ యొక్క అధ్యాయం అన్నమాట, చాప్టర్. సో మనం చూద్దాం ఏమంటున్నారో కృష్ణుడు. రకరకాలుగా ఆమెని కవ్విస్తూ ఉంటాడనమాట. సౌమ్యంగా ఉండేవాళ్ళు ఎంత కవ్విచ్చినా కదలరు కదా. ఇంకా మన గురించి మనం ఎంత నీచంగా మాట్లాడుకున్నా ఏం చేసినా కానీ, లేదు నువ్వు చాలా గొప్పవాడివే అని ఫైనలీ అంటూ ఉంటుందన్నమాట. కృష్ణుడు చాలా గొప్పవాడా, లేకపోతే అన్నీ అంటే ఇంతమంది భార్యలు, ఇంతమంది గోపికలు ఉన్నారు, అన్ని మైనస్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా, ప్లస్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయా కృష్ణుడికి? ప్లస్ పాయింట్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి మాతాజీ. మైనస్ ప్లస్ కానీ కొందరు అనుకుంటారు మైనస్ ఉన్నాయని అనుకుంటారు. అయితే అర్థం చేసుకోలేక అనుకుంటారు. అదే మాట దేవాదేవుడు అని అర్థం చేసుకోలేరు అన్నమాట. ఈవెన్ వైఫ్ కూడా అర్థం చేసుకోలేరు ఒక్కోసారి భర్తని. బయట వాళ్ళు వచ్చి గ్లోరిఫై చేసి గొప్పతనాలు చెప్తూ ఉంటేనే ఒక్కోసారి మనకు కూడా అర్థమవుతుంది. ఇంటి వాళ్ళ సంగతి కొడుకైనా కూతురైనా ఒక స్టేజ్కి వచ్చేసాక మనకు పెద్దగా అర్థం కారు, చిన్నప్పుడువే గుర్తొస్తూ ఉంటాయి. వీడు మొండివాడు, ఏమో ఇట్లా అట్లా అని ఏదో అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ పేరెంట్స్ జనరల్గా పిల్లల్ని గ్లోరిఫై చేయడము, భార్య భర్తను గ్లోరిఫై చేయడము, భర్త భార్యను గ్లోరిఫై చేయడము ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చాలా తక్కువ, అరుదు. అవునా కాదా? భర్త వచ్చి నా భార్య ఎట్లా ఎట్లా అని ఎక్కడైనా గొప్పతనాలు చెప్పుకోవడం మనం వింటూ ఉంటామా? హరే కృష్ణ చెప్పండి. హరే కృష్ణ మాతాజీ. కొంతమంది చెప్తుంటారు మాతాజీ అట్లా ఇట్లా అని, అందరు చెప్పారు. ఓకే చెప్తారు మాతాజీ. సో యు కేమ్ అక్రాస్ నా భార్య ఇట్లా అట్లా అని గొప్పగా చెప్పుకుంటారా? ఓకే. శ్రావణి మాతాజీ, మీ ఆయన చెప్తారా మీ గురించి గొప్పగా? చెప్తారా? యూఆర్ సో లక్కీ. సో మనకి ఇంట్లో గ్లోరిఫై చేయకపోయినా వెలుపల చెప్తారనమాట, చాలా మంచిది, ఇలా ఇలా భక్తి చేస్తుంది, ఇది చేయగలుగుతారు, అది చేయగలుగుతారు అని. అంటే లోపల భార్యాభర్త బంధాలే అలా ఉంటాయి అన్నమాట, సామాన్యంగా అట్లా ఉంటాయి. మనకి అలా కఠినంగా ఉన్నట్లు రూల్స్ లాగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. భార్య అయినా భర్త అయినా ఎవరో ఒకళ్ళు రూల్స్లో ఫాలో అవుతూ ఉంటారనమాట. సో అది వాళ్ళ పెంపకం అనుకోవచ్చు, వేరే వేరే రకాలుగా మనం అనుకోవచ్చు. సో ఆ విధంగా
రుక్మిణి కూడా చాలా చక్కగా పెరిగింది కదా! ఎంతో ప్రార్థన చేసింది కృష్ణుడి కోసం. కృష్ణుడు కావాలనుకుంది. కృష్ణుడిని పొందింది. ఆ తర్వాత ఎవరు పుడతారు రుక్మిణి మాతకి? ఆళ్ళ పెద్ద కొడుకు పేరేంటి? ప్రద్యుమ్న. ప్రద్యుమ్న. ఆల్రెడీ వచ్చింది కదా మనకి స్టోరీస్‌లో. ప్రద్యుమ్న జననము ఐ థింక్ మనీషా మాతాజీ తీసుకున్నారనుకుంటా ఆ చాప్టర్. సో, పిల్లలు పుట్టేసి పిల్లలంత పెద్దగా అయిన తర్వాత అప్పుడు భర్త కూర్చొని ఆయన లోపాలు ఆయన చూసుకుని, నేను ఇట్లా ఉండే, అట్లా ఉండే, నీకు ఇప్పటికైనా పర్వాలేదు. వేరే నాకు డైవోర్స్ ఇచ్చేసి అంటే విడాకులిచ్చి వేరే పెళ్లి కావాలంటే చేసుకోవచ్చు అని అంటూ ఉంటే ఎలా ఉంటదసలు? అదనమాట. సో, చూద్దాము ఫ్రాంక్‌గా ఎలా మాట్లాడారు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు అని. పుస్తకం ఉన్నవాళ్ళు ఎవరైనా చదివారా ఈ చాప్టరు? హరే కృష్ణ. ఎవరైనా చదివుంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి. నో మాతాజీ చదవలేదు. ఎవ్వరు చదవలేదా? పుస్తకం ఉంటే చదవడానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే. అంటే మనం చెప్పుకునేటప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతది. చాలా పెద్ద పెద్దగుంటాయి గదా! చాప్టర్స్. ప్రతి ఒక్క సెంటెన్స్ మనం చెప్పుకోలేం. అక్కడక్కడ మిస్ అవుతాం. సో, రుక్మిణి కృష్ణ సంవాదము. దేవాది దేవుడు బ్రహ్మ మొదలు పర్యంతరము జ్ఞానప్రదాత అయిన శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ఒకనాడు రుక్మిణీదేవితో శయన మందిరంలో ఆసీనుడై ఉండెను అంట. ఇప్పుడు శయన మందిరం అంటే వాళ్ళ బెడ్‌రూమ్ అనమాట. సో, అక్కడ ఉన్నారు. కానీ అలా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు ఏకాంతంగా ఉండరు. ఎందుకంటే పరిచర్యలు చేయటానికి వాళ్ళ సహాయకులు చాలా దాసీలు చాలామంది ఉంటారు. సో, వాళ్ళందరూ కొందరు రుక్మిణీదేవి పాన్పువై ఆసీనుడై ఉండగా కృష్ణుడు పరిచారకులు ఆయనకి వింజామరలు వీచుచుండిరి అంట. సో, అప్పట్లో మనకి ఏసీలు లేవు గదా! ఏసీలు లేవు, ఫ్యాన్‌లు లేవు. చాలా పెద్ద విసనకర్రలుంటాయి. రకరకాల విసనకర్రలుంటాయి. వింజామరలంటారు వాటిని. సో, అవి పెట్టి వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటే భార్యాభర్తలు మాట్లాడుకోవడము, లేదా పరిహాసం చేసుకోవడము ఇలా జరుగుతూ ఉంటది. సో, వీళ్ళందరూ గూడా సహాయం కృష్ణుడికి కొందరు పాదాలొత్తుతూ ఉంటారు. లక్ష్మీదేవి ప్లేసే పాదాలొత్తేది. అయినప్పటికీ గూడా పరిచారకులు అందరూ కలిసి రుక్మిణికి, కృష్ణుడికి అంటే సేవలు చేస్తూ ఉన్నారనమాట. సో, ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే లక్ష్యప్రాయుడైన భర్తగా శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణితో వ్యవహరించిన తీరు దేవాదిదేవుని లక్ష్యప్రాయం ప్రవర్తనకు అనుగుణంగా ఉండెను. సో, కృష్ణుడు ఎంతో మంచివాడు, లక్ష్యంగా ఉంటాడు, లక్ష్యప్రాయుడు అని. సో, పలువురు వేదాంతులు దేవుడు పరమ సత్య స్వరూపుడని మళ్ళీ కొన్ని పనులు నిర్దిష్ట మనియు వాదింతురు. సో, ఈ వాదించేవాళ్ళు ఏదో ఒకటి అంటూ ఉంటారు గదా! ఆ రకంగా చెప్తున్నారు. సో, పరమసత్య స్వరూపుడైన దేవాది దేవుడు మానవ రూపంను అవతరించుట అసంభవమని వారు వాదిస్తారు. కానీ అది వాస్తవానికి విరుద్ధము. మన సమగ్రమైన ఇంద్రియ వ్యాపారాలకు దేవాదేవుడు గురికాజాలడను మాట నిజము. కానీ ఆయన సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు. తన ఇచ్ఛామాత్రం చేత ఈ దృశ్యమాన జగత్తు యొక్క సృష్టి, స్థితి, లయాలను ఆయన నిర్వహించడమే గాక ఉత్కృష్ట దేవా కార్యం సాధించుటకు మానవ రూపంన భూమిపై ఆయన అవతరించగలడు. సో, భగవద్గీతలో చెప్తూ ఉంటాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు. ఎలా అంటే ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మం అదుపు తప్పుతుందో అప్పుడు నేను భూమి మీదకి వస్తూ ఉంటాను. యదా యదా హి ధర్మస్య గ్లానిర్భవతి భారత అభ్యుత్థానధర్మస్య. చెప్పండి. తదాత్మానం సృజామ్యహం. జామ్యహం అని చెప్తాడు. అంటే ఎప్పుడెప్పుడు ఏ విధంగా అవసరం ఉంటే దీని వెనకాల ఇంకో శ్లోకం ఉంది. అదేంటది? యదా యదా హి తర్వాత పారిత్రాణాయ సాధూనాం వినాశాయ చ దుష్కృతాం
ధర్మ సంస్థాపనార్థాయ సంభవామి యుగే యుగే. యుగే యుగే. సో ధర్మ సంస్థాపనం చేయడానికి సాధువుల్ని, సజ్జనుల్ని, ఏ రాక్షసులైనా ఎవరైనా చాలా ఏమంటారు దాన్ని, బాధిస్తున్నారు అన్నప్పుడు ఆయన ప్రతి యుగంలో నేను వస్తూనే ఉంటాను అని చెప్పారు. సో అదే విధంగా ఆయన అవతరింపగలడనమాట. ధర్మగ్లాని, ధర్మము పక్క మార్గం వెళ్ళినప్పుడు, ఏర్పడినప్పుడెల్లా ఆయన భూమిపైకి అవతరించును. సో అట్లా అవతరించుటకు ఆయనను బలత్కరింపగల బాహ్య శక్తి ఏదియూ లేదు. సో అవతారం తీసుకునేటప్పుడు వద్దు, నువ్వు ఇలాంటి అవతారం వెళ్ళవద్దు అని చెప్పేవాళ్ళు ఎవ్వరు లేరు. ఎందుకంటే ఆయన యొక్క శక్తి సామర్థ్యుడు మనం లెక్కించలేమన్నమాట. సర్వశక్తిమంతుడు, సర్వజ్ఞుడు, అన్నీ తెలిసిన వాడనమాట. సో శివుడు కానీ, బ్రహ్మ కానీ, ఇంకెవరో కానీ అతన్ని ఎవ్వరూ ఆపలేరన్నమాట. సో భగవద్గీత 4.7 ఈ శ్లోకం అన్నమాట. సో దాంట్లో చెప్పినట్లు ఇలా భూమిపైకి అవతరిస్తారు అని చెప్పారు. అట్లు అవతరించుటకు ఆయనకు బలత్కారం అంటే బాహ్య శక్తి, ఏ వాతావరణం కానీ ఎవరు కానీ ఆయనని ఆపలేరు. ఆయన వచ్చే సమయంలో ఆయన ధర్మ సంస్థాపన చేయటానికి అవతరిస్తూ ఉంటాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సూత్రం అనుసరించి ఆయన శ్రీకృష్ణుడు అనే నిత్య స్వరూపంతో యదువంశంలో అవతరించాడు. శ్రీకృష్ణుడు ఎందుకు అవతరించాడు? ఏమేం చేశాడు శ్రీకృష్ణుడు? ఇవన్నీ అయిపోయినాయి కదా ఈ పాఠాలు, మీరు చెప్పచ్చు. దుష్ట సంహరించడానికి అదే దుష్ట కంసుని సంహరించడానికి వచ్చాడు. అదే విధంగా శ్రీకృష్ణుని సంహరించాలని కంసుడు ఆలోచించినప్పుడు చాలా అసురుల్ని కూడా ఆయన వధించాడు. సో రుక్మిణి ప్రసాదం అంటే రుక్మిణి యొక్క ప్యాలెస్ అన్నమాట. ప్రసాదము అంటే తినే ప్రాసాదము అని అంటే అంతఃపురం అన్నమాట. వాళ్ళు ఉండేది. ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క భవనం ఇచ్చారు అని ముందు పాఠాల్లో మనం చెప్పుకున్నాం కదా. సో ఆ విధంగా రుక్మిణి యొక్క అంతఃపురం చాలా అందంగా తయారు చేయబడి ఉందంట. చాలా బాగుంటుందంట. ఎలా అంటే జరీ అంచులతోని కర్టన్స్, ముత్యాల సరులతో మనోహరంగా ముత్యాలు, జరీ అంచులు, పట్టు వస్త్రాలతోని చాలా చక్కగా కిటికీలు కానీ, గుమ్మాలు కానీ అలంకరించబడి ఉందంట. ముందుకు ఒక నందనవనం లాంటివి, ఇంకా గుబురుల పూల గుత్తులు పూసి ఆ రాజప్రసాదం, ఉద్యానవనాలు ఉంటాయి ప్రతి రాణికి, ప్యాలెస్ ముందు కదా, నైస్ గార్డెన్. సో ఆ మొక్కల నుండి పరిమళాలు, పువ్వుల యొక్క పరిమళాలు బాగా చక్కగా సుగంధాలు వస్తున్నాయంట. తర్వాత సుగంధ ధూపాలు కిటికీల తలుపులు సందుల నుండి వెలికి వచ్చుచుండెను. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్కరి ఇంటికి మార్నింగ్ సమయంలో వెళ్ళామనుకోండి, చక్కగా పూజ చేసుకుని ఉంటారు కదా. మన అగరబత్తులు మనకు నచ్చవు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం పెట్టారో ఇంత సుగంధం వస్తుంది అని అనిపిస్తుంది. అవునా కాదా? మీకు అనిపించిందా ఎప్పుడైనా? మాతాజీ. Yes, మాతాజీ. అంత బాగా చేసుకుని అవును మాతాజీ. పూలు పెట్టారు, వీళ్ళు కనకాంబరాలు పెట్టారు. మనం కూడా బాగానే చేసుకుంటాము, వేరే వాళ్ళకి మనకు నచ్చుద్ది అనమాట. దీన్నే పొరుగింటి పుల్ల కూర అంటారు. సో అలా ఇక్కడ రుక్మిణీదేవి మందిరంలో నుంచి కిటికీల్లోంచి, తలుపుల్లోంచి చక్కని సుగంధాలు వస్తూ ఉన్నాయంట. శయన మందిరం తెల్లని పాలరంగు వంటి దుప్పట్లు పరిచిన పాన్పులు గలవు. సో వాళ్ళకంతా ఏముంది, మబ్బులు లాంటివి, అంటే మబ్బులు కలర్స్ ఎలా ఉంటాయి, వైట్ చాలా బాగుంటాయి కదా. సో అలా మంచి తెలుపు వర్ణం గల దుప్పట్లు వేసి, కర్టన్స్ వేసి చాలా అందంగా ఉంది అంట. సో ఆమె పరిచారకులు చేయి ఉపచారాలను స్వీకరించుచుండెను. సో ఇలా రుక్మిణీదేవి ఉన్నారు. శ్రీకృష్ణుడు ఆ సైన మందిరంలో ఉండేసరికి వీళ్ళందరూ ఏమేం చేస్తున్నారో అవన్నీ ఆయన తీసుకుంటున్నాడు, ఆ సేవలని అందుకుంటున్నారు అన్నమాట. సో ఇక్కడ అంతా కూడా చక్కగా మనకి వర్ణించారు ఆమె యొక్క ప్రాసాదం, అంటే ఆ ప్యాలెస్, ఆ ఉద్యానవనము, ఆ వాసన, అవన్నీ.
ఆ తర్వాత కొద్దిసేపటికి ఏమైంది, అసలైతే శ్రీకృష్ణుని పాదాలు వదలనే వదలదనమాట. ఎవరు? రుక్మిణీదేవి. ఆమె ఎవరు అంటే లక్ష్మీదేవి అనుకోవచ్చు. అయితే ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నారు ఏంటి అంటే, ఇంకా ఆమె అన్ని పనులయిపోయిన తర్వాత మనం పని వాళ్ళని వెళ్ళిపోండి అని అంటాం గదా! అదే విధంగా తనేం చేసింది, ఆ వింజామర తను తీసుకొని స్వామికి వీచసాగెను. అంటే పరిచారక చేతి నుండి ఆమె తీసుకుందంట. తీసుకొని ఆ వింజారం ఊపుతున్నప్పుడు, అప్పుడు కృష్ణుడికి పరిచారకులు చేసేదానికంటే భార్య చేస్తే చాలా సంతోషమేస్తుంది కదా! సో, అందులో రుక్మిణి చాలా అందంగా ఉంటుందంట. ఆమె చామర దండం బంగారంతో చేయబడిందంట. ఆ దండం మీద అంతా గూడా చక్కగా మణులతో పొదగబడి ఎంతో అందంగా ఉందనమాట. ఆ అందమైన చామర ఆమె చేతుల్లోకి తీసుకున్నప్పుడు, ఇలా మనం పట్టుకున్నప్పుడు మనమంటే ఏదో ఒకటో రెండో పిచ్చి ఉంగరాలు పెట్టుకుంటాం. కానీ ఆమె లక్ష్మీదేవి, రుక్మిణి రత్నాలు పొగిడిన ఉంగరాలన్నీ వేళ్ళకున్నాయంట. 5 వేళ్ళకి, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 10 వేళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఆ చామర పట్టుకుందో, ఇంకా ఇంకా అందంగా కనిపించిందంట. చామరకే అందమొచ్చిందా? ఆమె చేతికే అందమొచ్చిందా అన్నట్లు అంత అందంగా ఉంది ఆమె హస్తం చామర పట్టుకున్నప్పుడు. ఆ తర్వాత ఆమె పాదాలు గజ్జలతో కూడిన మంజీరాలతో అలంకరింపబడి, ఆమె చీర కుచ్చిళ్ళ మధ్య మధురంగా ధ్వనించుచుండెను. సో, కాలి అందియలు చాలా సౌమ్యంగా నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు, అమ్మవారు నడుస్తున్నట్లు అని మనకనిపిస్తుంది గదా! చిన్న చిన్న పాపలకి అడుగులేస్తూ నడుస్తున్నప్పుడు అవన్నీ. సో, ఇలా చీర కుచ్చిళ్ళు తగిలి మధురంగా ధ్వనిస్తున్నాయంట. సో, రుక్మిణీదేవి ఆ తర్వాత ఆమె ఇంకా ఆమె యొక్క వడ్డాణం అని చెప్తున్నారండి ఇక్కడ. ఆ వడ్డాణం ఎలా ఉంది అంటే, మణిహారము కంఠంలో వేసుకున్న దానికి మ్యాచింగ్ అయ్యేటట్టు చక్కగా తళతళలాడు పతాకంతో కూడిన మణిహారం ఆమె కంఠంలో ప్రకాశిస్తుంది. మొలను అలంకరించుకున్న నేను చెప్పాను గదా! ఆ వడ్డాణం కూడా చాలా మెరుస్తూ ఉందంట. ఆ తర్వాత ఆమె యొక్క సోయగము ఎలాంటిది అంటే, త్రిభువనాలు అంటే ముల్లోకాలు గూడా ఎంతో అందమైన స్త్రీ అని అనేటట్లు ఆమె ఉందంట. చాలా అందంగా ఉంది. ఎలా ఉందంటే, ఆమె మొహాన్ని మనం గమనించినట్లయితే తల మీద వంకీల జుట్టుతో, ఆ రోజుల్లో అంతా గూడా వంకీ జుట్టు, ఇప్పుడు కూడా కొందరు కర్ల్స్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కానీ స్ట్రెయిట్ హెయిర్‌ని ఎక్కువ ఇష్టపడుతున్నారు ఈ మధ్య. అయితే ఆ వంకీల జుట్టు ఇలా ముందు ముందుకి వచ్చి చెవుల పైన అందమైన తాటంకం అంటే ఈ చెవు దుద్దులు పెద్ద పెద్దయి ఉంటాయి గదా! అవన్నీ చూస్తుంటే చాలా అందంగా కనిపిస్తుందట రుక్మిణీదేవి. సో, పెదవులపై మందహాసం. ఇంత చక్కగా తయారైన తర్వాత కొంచెం గూడా స్మైల్ ఫేస్‌లో లేకపోతే అప్పుడు ఆ తయారైందంతా గూడా ఒక వేస్టే గదా! ఎందుకిలా మొఖం మాడ్చుకొనుంది, ఇంత అందంగా ఉంది అని అంటారా లేదా? సో, ఎప్పుడైనా మొహం మీద మందహాసం, స్మైల్ అనేది ఉండాలి. నేను చిన్నగుండేటప్పుడు మా టీచర్ చెప్పారు ఏంటంటే, "ఎ డ్రెస్ వితౌట్ స్మైల్ ఈస్ నాట్ ఎ కంప్లీట్ డ్రెస్" అనేవారు. అంటే మన స్కూల్లో ఆ వయసులో చిన్నప్పుడు ఏడో క్లాసో, ఎనిమిదో, తొమ్మిదో చదివేటప్పుడు మనకి బోలెడన్ని టెన్షన్స్ ఉంటాయి గదా! హోంవర్క్ చేయకపోతే ఏం పనిష్మెంట్సు అది ఇది అనేసి. సో, అలా ఉండగూడదు అని చెప్పేదనమాట ఆమ. ఏమున్నా కానీ ఆ మొహం మీద స్మైల్ అనేది ఉంటే అప్పుడు ఆ కాన్ఫిడెన్స్‌తోని మేబీ వాళ్ళు క్వెషన్స్ కూడా అడగరేమో. సో, అలా ఒక మందహాసం ఉండేదంట ఆమె పెదవి పైన. అంటే చూస్తేనే ఇంత అందంగా ఆవిడతో మాట్లాడాలి, ఆవిడతో కాసేపు కూర్చోవాలి అని కానీ ఆమె చాలా మౌని. ఎక్కువ మాట్లాడేది కాదు రుక్మిణీదేవి అనమాట. ఎప్పుడు ఆలోచిస్తూ ఆయన దేవాది దేవుడు అని భక్తిలో నిమగ్నమై ఉండేదనమాట. సో, నిరంతరము నారాయణి చరణ కమలముల సేవలో నిమగ్నమయ్యుండు లక్ష్మీదేవియే ఈ రుక్మిణి అని అక్కడ స్పష్టమగుచుండెను. ఆమెను చూస్తూ ఉంటే అందరూ అనుకునేవాళ్ళంట లక్ష్మీదేవిలా అని అనుకునేవాళ్ళు. రుక్మిణి అని మర్చిపోయేవారనమాట. సో, ద్వారకా నగర్‌లో రుక్మిణీ కృష్ణుల శృంగార లీలలన్నీ అత్యున్నతమైన
భగవద్ ఐశ్వర్యమును సూచించు లక్ష్మీనారాయణ శృంగార కలాపంలే అని ప్రామాణికులైన భక్తులు అంగీకరించుచున్నారు. సో ద్వారకలో ఉండే రుక్మిణీ కృష్ణులు ఎలాగంటే సేమ్ లక్ష్మీనారాయణలే అని చెప్పుకుంటారంట. సో ద్వారకలో నాగరికపు శృంగార లీలల్లో పోల్చి చూచినచో బృందావనంలోని రాధాకృష్ణ శృంగార లీలలు సామాన్యంగాను గ్రామీణుగాను తోచును. రుక్మిణి స్వభావం అసాధారణ సుందరమైనది. ఆమె ప్రవర్తనకు కృష్ణుడు మిక్కిలి సంతసించెను. సో ఇక్కడ ఈ 2 ఉదాహరణలు ఇస్తున్నారు. రాధాకృష్ణుల శృంగార లీలలు వృందావనంలో ఒక సామాన్య స్త్రీ రాధ. యదువంశంలో ఇక్కడ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కదా, ఆమె ఏం చేస్తుంది, నగలు అవన్నీ వేసుకోదు, పువ్వులతోనే అలంకరించుకుంటుంది. చక్కగా పువ్వుల యొక్క చెవుల దుద్దులు, పాపిడి బిళ్ళ కానీ దండలు వేసుకోవడం కానీ పువ్వులతోనే ఎక్కువగా అలంకరించుకొని సామాన్య స్త్రీగా, అంటే వాళ్ళు గోపీలు కదా, ఒక వ్యాపారస్తుడు. ఇక్కడ రుక్మిణీదేవి రాణి. సో ద్వారకాకి బృందావనానికి చాలా తేడా ఉందన్నమాట. రుక్మిణీదేవి అసాధారణ సుందరమైనది అని చెప్తున్నారు. సో అంటే పైన ఈ దేవాది దేవుడి దగ్గర, అక్కడ విష్ణుమూర్తి దగ్గర లక్ష్మి ఎలాగో సేమ్ అట్లాగే రుక్మిణీదేవి ఉంటుంది. కానీ రాధాకృష్ణుల శృంగార లీలలు సామాన్యము, గ్రామీణము, పల్లెటూరు వాళ్ళలాగా అనమాట. అప్పుడు కూడా మనకి కృష్ణుడు మథురాకి వెళ్ళిపోయేటప్పుడు గోపీలందరూ బాధపడుతూ ఉంటారు కదా, ఈ పల్లెటూరు వాళ్ళని, మనని ఎక్కడ సామాన్యులం మనము, మననే ఎక్కడ గుర్తుపెట్టుకుంటారు, మథురాలు పట్టణం కాబట్టి అక్కడ ఇంకా శృంగార వనితలు ఉంటారు, వాళ్ళ లీలల్లో పడిపోయి మనని మర్చిపోతాడు అని అనుకుంటుంటారు కదా, ఆ విధంగా అనమాట. అలా చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ ఈ కృష్ణుడికి రుక్మిణిని చూస్తుంటే లోపల చాలా సంతోషం వేస్తుంది. అందానికి అందము, అణకువ, నెమ్మది, వినయము ఇన్ని ఉన్నాయి కదా అని చెప్పి చాలా లోపల సంతోషపడుతూ అతనికి ఇవన్నీ గుర్తొచ్చాయంట. ఏంటి, పారిజాత అపహరణం. పారిజాత పువ్వు సంగతి ఆ స్టోరీ మీకు తెలుసు కదా, తెలుసా? మళ్ళీ ఒకసారి ఇక్కడ చెప్పారు. సేమ్ తెలుసు మాతాజీ. నారదుడు ఏం చేస్తాడు, స్వర్గలోకం నుంచి వస్తూ వస్తూ మామూలుగా రాడు, పారిజాతం పువ్వు పట్టుకుని వస్తాడు. ద్వారకాకు వచ్చి శ్రీకృష్ణుడికి ఇస్తాడు. అక్కడ పక్కనే రుక్మిణి మాత ఉంటే రుక్మిణి తలలో పెడతాడు, లేకపోతే రుక్మిణికి బహుకరిస్తారు అని చెప్తారనమాట. నారదుడే పారిజాతం పువ్వు తెస్తాడు, అక్కడ రుక్మిణి ఉంది కాబట్టి ఇచ్చేస్తాడు అనమాట. మళ్ళీ నారదుడే వెళ్ళి సత్యభామకి చెప్తాడు, ఏమని, రుక్మిణికి ఈ దేవతా పుష్పం ఇచ్చాడు అని చెప్పేసి. ఆమె ఏం చేస్తుంది, అలుగుతుంది. సో అలిగితే అప్పుడు ఏం ప్రామిస్ చేస్తాడు కృష్ణుడు, స్వర్గంలో పారిజాత వృక్షాన్నే తెచ్చి భూమిపై నాటి నీ యొక్క ప్రహారంలో, అంటే నీ యొక్క ఉద్యానంలో నేను నాటుతాను అని చెప్పి ప్రామిస్ చేస్తాడనమాట. సో అందుచేత అవన్నీ గుర్తు తెచ్చుకుంటాడు. అలా చేసినప్పటికీ కూడా ఈ సపత్ని ఆశ్చర్యంతో సత్యభామ వెంటనే అట్టి పుష్పం కావాలనని కోరాడు. అంటే ఇక్కడ ఈమె కొంచెం ఈర్ష్య కలుగుతుంది అనమాట. ఎవరికి, సత్యభామకి. ఈర్ష్య కలిగినప్పుడు అడిగితే నీ చెట్టే తెచ్చిస్తాను అంటే రుక్మిణి ఏమనుకోదు, చాలా గంభీర స్వభావరాలన్నమాట ఆమె. అసలు ఆ ప్రసక్తియే మాట్లాడదంట కృష్ణుడితో. అవును, నాకు ఒక పువ్వు ఇచ్చినంత మాత్రాన నువ్వు మొక్క తీసుకొస్తావా, పెడతా, ఆ టాపిక్కే అసలు మాట్లాడదన్నమాట. చాలా గంభీరంగా చక్కగా వినయంగా ఉంది. సో ఇవన్నీ తెలుసుకుంటే లోపల లోపల కృష్ణుడు చాలా సంతోషిస్తున్నాడు అనమాట. అయితే వేరే భార్యలతో కూడా ఉంటాడు కదా, 16,108 భార్యలు. సో వీళ్ళందరితోని కృష్ణుడు సమానంగా సామాన్య దాంపత్య ప్రేమ ఏ విధంగా ఉంటుందో అది ప్రదర్శిస్తూ ఉంటాడు. అయితే అతనికి తెలుసు అన్నమాట, భార్యకి చిరు కోపం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటారు, ఎక్కువ కోపం వచ్చినప్పుడు ఎలా ఉంటారు, అలా కొంచెం ఒక్కోసారి కోపంలో కూడా అందంగా ఉంటారు కదా. సో ఇక్కడ ఈయనకి బుద్ధి పుట్టింది, ఎవరికి, కృష్ణుడికి. ఏదో ఒక పరిహాసంగా ఆడి ఏదైనా చేసి ఇప్పుడు ఈ రుక్మిణికి మనము కోపం తెప్పించాలి, ఆ కోపంలో ఆమె ఎంత అందంగా ఉందో నేను చూడాలి అని అనుకుంటాడు.
అనుకుని ఇంక మొదలుపెట్టాడనమాట. ఏమంటున్నాడో చూడండి. ఆయన రుక్మిణి అని కాక రాజపుత్రి అని సంబోధించాడంట. మామూలుగా మనం పేర్లు పెట్టుకొని భర్త, భార్య అని పేరు పెట్టి పిలవడం అది సర్వసామాన్యం. కానీ బుజ్జి, కన్నా అది ఇది అని పిలిచినప్పుడు ఓహో! గారాలు పోతున్నారేమో అని అనుకోవచ్చు. కానీ రాజపుత్రి అన్నాడు. అంటే నువ్వు ఒక మహారాజు యొక్క పుత్రికవి అని సంబోధించాడు. సో, రుక్మిణి అక్కడితోనే ఆమె షాక్ అయిందనమాట. ఏంటి ఇంత ఆశ్చర్యం కలిగేటట్టు ఇలా సంబోధిస్తున్నారు అని. సంబోధించడమే కాకుండా ఇలా అంటున్నారు. గొప్ప గొప్ప రాజవంశంలోని రాజకుమారులెందరూ నిన్ను వివాహమాడగోరిరి. వారిలో కొందరు రాజులు కాకపోయినను గొప్ప ఐశ్వర్య సంపన్నులు, మంచి నడవడి గలవారు, విద్వాంసులు, విఖ్యాతలు, సుందరాంగులు, సుగుణ సంపన్నులు, సర్వ విధాల యోగ్యులైన వారు. దీనికి తోడు నీ తండ్రియు, అన్నయ్యు వారితో నీకు వివాహం అడ్డు చెప్పలేదు. పైపెచ్చు నిన్ను శిశుపాలుడికిచ్చి వివాహం చేయుదమని మాట కూడా ఇచ్చిరి. శిశుపాలుడు మహారాజు నీ సొగస్సు చూచి ఉన్మాది అయినాడు. అతడు నీవు వివాహం ఆడినచో అతడు నీకు నమ్మిన బంటు వలె ఉండేవారు. ఇక్కడ ఎత్తి చూపిస్తున్నాడు అనమాట. శిశుపాలుడు నీ కొరకు నిన్ను ప్రేమించాడు కదా, నీ కొరకు పెళ్లి వరకు వచ్చింది. సో, ఇలాంటి మంచివాడిని కూడా నువ్వెందుకు చేసుకోలేదు అని అంటున్నాడనమాట. సో, శిశుపాలుని పోల్చి చూసినచో నేనొక సామాన్యుడను. శిశుపాలుడేమో మహారాజు. నా దగ్గరేముంది? ఏమీ లేదు. అక్కడ యాదవ కులంలో అక్కడ యాదవ వంశంలో నేనొక గోపబాలుడిలాగా పెరిగాను. ఆ తర్వాత ఇక్కడికొచ్చాను. ఇక్కడ మా తాతగారు చూసుకుంటున్నారు. ఇంక నాకేముంది? నేనొక సామాన్యుడిని గదా! ఈ పాటికి నీకు తెలిసిపోయి ఉంటది. హరే కృష్ణ. సో, ఈ ఇప్పుడు ఈ పాటికి నీకు తెలిసే ఉండొచ్చు. వాళ్ళంతా మహారాజులు. వాళ్ళని నేను పెళ్లి చేసుకోలేదెందుకు అని అనుకుంటున్నావేమో. శిశుపాలుతో పోల్చి చూసినచో నేను సామాన్యుడను. అది నీవు ఈ పాటికి గ్రహించేయుందువు అని శిశుపాలుని వివాహము నిరాకరించి అతడి కంటే అన్ని విధాలా తక్కువ అయిన వాడును నన్ను వరించు నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉన్నది. ఇక్కడ చూడండి ఎలా అంటున్నాడు. అప్పుడేమో పరిగెత్తుకుంటూ వెళ్ళాడు రుక్మిణి సందేశం పంపగానే బ్రాహ్మణుడు. ఇప్పుడేమో రివర్స్‌లో మాట్లాడుతున్నాడనమాట. నాకే ఆశ్చర్యమేసింది. అంత మంచి రాజును వదిలేసి నన్నెందుకు అంగీకరిస్తుంది అని. సో, నీ వంటి లావణ్య సతికి, గంభీర స్వభావానికి, ఉదాత్త చరితకు భర్తగా అర్హత ఏమాత్రము నాకు లేదని తోచుచున్నది. నీవు నన్ను వరించుటకు ప్రోత్సహించిన కారణమేమో నేను తెలుసుకొనవచ్చునా? ఇప్పుడు నేను నిన్ను అతి లావణ్యవతి అయిన నా ప్రియా అని సంబోధించవచ్చును. అయినను నా నిజ పరిస్థితిని నిన్ను వివాహమాడగోరిన ఇతర రాజకుమారుల కంటే నీ నా న్యూన్యతను నేను తెలుపవలసి ఉన్నది. సో, అప్పుడే పెళ్లి అవ్వకముందే చెప్పాలి గదా ఇవన్నీ. ఆళ్ళు మంచి రాజులు, నువ్వెందుకొచ్చేస్తానంటున్నావు నా దగ్గరికి, అవన్నీ అప్పుడేమనలేదు. కానీ ఇప్పుడు ఆమెని చెడు కోపం తెప్పించడానికి ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాడనమాట. అందరిని వదిలేసి నువ్వు నన్నెందుకు పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నావు అని అడుగుతున్నాడు. ఇంకో సంగతి ఏంటంటే జరాసంధుడికి భయపడి సముద్ర మధ్యమున నేను దుర్గమును నిర్మించి సంగతి నీకు తెలుసు. ఇంకో విషయం గూడా జరిగింది. ఆ జరాసంధుడికి నేను భయపడిపోయాను కదా! యాక్చువల్లీ ఆయన భయపడ్డాడా? మథురా వాసుల కోసము ద్వారకా సముద్రంలో కట్టిచ్చాడు. ఏంటి? ద్వారకాని. కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే, జరాసంధుడు యొక్క యుద్ధానికి అన్ని సార్లు దండెత్తుతూ వస్తున్నాడు. ఈ శత్రువుల్ని నేనెట్లాగో జయించలేను అని చెప్పేసి, ఒక పిరికివాడినయిపోయాను. ఆ శత్రు భద్రతని నేను కాపాడుకోలేక, పిరికివాడినయిపోయి పూర్తిగా సముద్రంలో నేను ఈ ద్వారకాని అమర్చాను. ఈ సంగతి నీకు తెలుసు.
అని మళ్ళీ ఇక్కడ ఇంకో విషయం చెప్పాడనమాట. తర్వాత వృందావనంలో ఒక గోప బాలకుడని నన్ను ఈ లోకం ఎరుగుదును. నా పెంపుడు తండ్రి అయిన నందమహారాజు అడుగుజాడల్లోనే నేను జీవితం గడుపుచూ రాధారాణితో ఆమె చెలికత్తెలతో చెలిమి పాటింతునని లోకం భావించింది. సో లోకం నా గురించి ఏం చెప్పుకుంటుంది అని అవన్నీ చెప్పాడనమాట. కానీ ఒక్కసారి నేను వారందరినీ పరిత్యజించి సుప్రసిద్ధుడొక రాజును కాబోర్తి. అయినను నాకు రాజ్యం దక్కలేదు. నేను రాజును కాను. నా జీవితదేయం విషయంలో ప్రజలు విస్మతులగుచున్నారు. నేను గోపబాలన రాజకుమారుడనా? నేను నందమహారాజు తనయున్నా? వాసుదేవ తనయున్నా? సో ఇన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి అందరి ప్రజల్లోకి, మనసులోకి. అలాంటివన్నీ. కానీ ఇట్టి దేశ దిమ్మరి భర్తను నీవు వరించుట నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది. సో అక్కడేమో నేను రజభూమిలో అలా పెరిగాను. తర్వాత ఇక్కడికొచ్చాను. ఇక్కడికొచ్చాక కూడా నేను రాజుని కాదు కదా! ఉగ్రసేన మహారాజే ఆయనే రాజు. సో నేను అటు ఇటు తిరిగే దేశ దిమ్మరి లాంటి వాడిని. నేనెలా నచ్చాను నీకు? నువ్వెందుకు ఇలా నిర్ణయించుకున్నావు? అని అడుగుతున్నాడనమాట. మళ్ళీ అంటున్నాడు ఏంటి అంటే, నేను సాంఘిక ప్రవర్తనలో మిక్కిలి నాగరికుడను కాను. అంటే పల్లెటూరు టైప్ అనమాట. పట్టణంలో ఎలా ఉంటారు? చాలా పాష్‌గా ఉంటారు కదా! రాజులంటే, లీడర్స్ అంటే. అలాంటి వాడిని నేను కాదు గదా! ఒక వ్యక్తి భార్యతో సంతృప్తి పడవలెను. కానీ నేను అనేక వివాహాలు చేసుకొంటిని. ఒక మనిషికి ఒక భార్య. ఒక పురుషునికి ఒక భార్య. కానీ నేను 16,000 మంది అంతకంటే ఎక్కువ భార్యల్ని నేను చేసుకున్నాను. నాగరికుడైన భర్తగా వారందరినీ నేను ఆనందింప చేయలేను. నా ప్రవర్తన ఏమంత మంచిది కాదు. ఆ సంగతి నీకు తెలియను. అప్పుడప్పుడు నేను జనకములు కాని సన్నివేశాలు కల్పించుచుందును. బాల్యంలో ఒక పల్లెలో నేను పుట్టి పెరిగినందువలన నగరవాసుల మర్యాదలు నాకు తెలియవు. సో ఇవన్నీ చెప్తున్నాడనమాట. భార్యని సంతోషపెట్టు విధానమే నాకు తెలియదు అని చెప్తున్నాడు. సో ఇవన్నీ ఇంత అంటే నా పట్ల ఆకర్షణ పెంచుకున్నచో చివరికి జీవితం అంతయు దుఃఖంతోనే గడపవలసి వచ్చును అని వృందావనంలో గోపికలు నాచే ఆకర్షింపబడిరి. ఇప్పుడు వారిని నేను వదిలేసి వచ్చాను. సో వాళ్ళు సజీవులుగా ఉండి కృంగి కృంగి కృషించిపోతున్నారు. అంత బాధపడుతున్నారు. నా సహజ గుణం ఇది అని చెప్తున్నాను. నా పెంపుడు తండ్రి నందమహారాజు నిరంతరము నా కొరకు విలపించుటచునే కాలం గడుపుచున్నారని అక్రూరుని వలన, ఉద్ధవుని వలన నేను విని ఉంటిని. నేను వృందావనానికి పూర్తిగా విడిచిపెట్టి ద్వారకలోనే నా రాణులతో కాలం గడుపుచున్నాను. కానీ మీలో ఎవ్వరినీ సరిగ్గా చూచుటలేదు. నా ప్రవర్తనలో స్థిరత్వం లేదనియు నేను నమ్మదగిన భర్తను కాదనియు సులభంగానే నీవు గ్రహించవచ్చును. దీని సారాంశం ఏమనగా నా పట్ల ఆకర్షితులగుట దుఃఖాలను కొని తెచ్చుకొనుటయే అని. సో శ్రీకృష్ణ భగవానుడుగా ఒక సామాన్య మానవుడు ఏ విధంగా మాట్లాడతాడో, సామాన్య మానవుడు ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తాడో అలా నేనున్నాను కదా! సో మరి నీకెందుకు నేనంటే ఇష్టమైంది? నన్నెందుకు పెళ్లి చేసుకున్నావు? ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు. మళ్ళీ ఏమంటున్నాడు? అందాల రాశివైన ఓ రాకుమారి. రుక్మిణి అనట్లేదు చూడండి, అన్ని చోట్ల రాకుమారి, రాకుమారి అని అంటున్నాడు. నీవు చాలా అంటే నేను సామాన్య గోపబాలుల వలె పెరిగాను. కానీ నీవు లక్షలాది అంటే మంచి ధనంలో ఒక రాకుమారిలాగా నీవు పెరిగావు అని చెప్తూ ఉన్నాడనమాట. సో నాకేముంది, నందమహారాజు దగ్గర లక్షల ఆవులు ఉండేవి. ఆ ఆవుల్ని పట్టుకొని మేపుకుంటూ ఏదో అలా గడిపేశాను. అంతేకాని సంపద అంటే నాకు, ధనవంతులు అంటే నాకు అసలు తెలియదు. ప్రాపంచిక సంపద కలిగి ధనవంతులైన నా పట్ల భక్తిని ప్రకటింపరు. అందుకు భిన్నంగా బలవంతంగా గాని పరిస్థితుల ప్రభావముచే ఒక వ్యక్తి నిర్ధనుడైనను ఏమాత్రం అవకాశం లభించినను అతడు నా పట్ల ఆసక్తి ప్రదర్శించును అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ కృష్ణ చైతన్యం గురించి కొంత చెప్పారనమాట. అంటే కృష్ణుడు కావాలా,
నారాయణ సేన కావాలి అని అర్జునుని దుర్యోధనుని అడిగినప్పుడు అర్జునుడు ఏం కోరుకున్నాడు? నారాయణ్ణి కోరుకున్నాడు. అంటే నారాయణుడు ఉన్న చోటనే సిరి సంపదలు ఉంటాయి. అవన్నీ కృష్ణ చైతన్యవంతులకి తెలుసు. రుక్మిణి కూడా కృష్ణ చైతన్యవంతురాలు. అంటే కృష్ణుడు అంటే చాలా ఇష్టము. కృష్ణుడి గురించి బాగా తెలుసుకున్నది కాబట్టే కృష్ణుడిని పెళ్లి చేసుకుంది. సో ఇక్కడ ఇప్పుడైనాను మించిపోయింది లేదు అంటున్నాడు కృష్ణుడు. ఇప్పుడైనా నువ్వు మేల్కో, ఇంకా ఏముంది పర్వాలేదు, పిల్లలు పుడితే నీవు మేల్కోను, ఐశ్వర్యంతో, కుటుంబ మర్యాదతో, సౌందర్యంతో, విద్యలో అన్ని విధాలా నీకు సరిపోయిన యోగ్యుడైన భర్తను ఎంచుకొని స్వేచ్ఛ నీకున్నది. సో నీకింత స్వేచ్ఛ నేను ఇస్తున్నాను. ఆ స్వేచ్ఛతో నీ ఇష్టం ఉన్నట్లు నీవు ఉండవచ్చు అని చెప్తున్నా. గతంలో నీవు చేసిన పొరపాట్లు సరిదిద్దుకో, ఆకర్షణమైన మార్గాన్ని ఏర్పరచుకో. సాధారణంగా తనకంటే ఎక్కువ వారితో కానీ తక్కువ వారితో కానీ వైవాహిక బంధాన్ని ఎవరునూ ఏర్పరచుకొనరు. అందుచేత ఓ వైదర్భి అంటే, వైదర్భి అంటే ఆ యొక్క రాజ్యం పేరు అన్నమాట. నీ వివాహంకు ముందు నీవు సరిగా యోచన చేయలేదు, నన్ను భర్తగా ఎంచుకొని పొరపాటు చేసితివి. వాస్తవానికి నేను నీ భిక్షుక లాంటి వాడను. నా ఉదాత్త స్వభావాన్ని గూర్చి నీవు పొరపాటుగా విని ఉంటివి. నన్ను గాని నా నిజ స్థితిని గాని చూడకుండా కేవలం వెనికిడి వల్ల నువ్వు పతిగా గ్రహించితివి. అది సరి అయిన నిర్ణయం కాదు. అందుచేత నీకు నా సలహా ఏమనగా, గొప్ప క్షత్రియ రాజకుమారులో ఎవరినో ఒకరిని నీ జీవిత భాగస్వామిగా ఎంచుకొని నన్ను వదిలివేయవచ్చును అని చెప్తున్నారనమాట. ఇంకా అన్నీ చక్కగా ఆమె కోపం తెప్పించడానికి ఇంకా గుచ్చి పాత విషయాలన్నీ తీసుకొచ్చి కృష్ణుడు ఇలా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ఆమె ఆశ్చర్యం వేస్తుందనమాట. చక్కగా తయారై వింజామర ఊపుతూ ఉంటే శయన మందిరంలో ఇదేంటి అని ఆమెకు అర్థం కావట్లేదు. రుక్మిణి ఎదిగిన పిల్లలు ఉన్న ఆ తరుణంలో కృష్ణుడు ఆమెను తనకు విడాకులు ఇమ్మని సూచిస్తున్నాడు. వదిలివేయమంటే అంతే కదా, విడాకులు ఇవ్వమని చెప్తుంది. ఇప్పటికైనా పర్వాలేదు, నువ్వు మనసు మార్చుకో, నువ్వు ఎవరికి నచ్చితే వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకో అని చెప్తున్నాడు. సో రుక్మిణి ఎన్నడూ ఊహించలేదు ఇట్లాంటి, ఇదేంటి అని ఆశ్చర్యపోతుంది. వైదిక సాంప్రదాయాలతో భార్యాభర్తలు విడాకులు తీసుకొని విడిపోవు అవకాశమే లేదు. ఆ రోజుల్లో ఎక్కడుంది, ఇట్లాంటివి లేవు కదా. వివాహితులైన కుమారులు ఉన్న ఈ పరిణత వయస్సులో రుక్మిణికి అది సాధ్యపడదు. కృష్ణుని సూచనలన్నీ ఉన్మత్త ప్రలాపముల వలె రుక్మిణికి తోచెను. అట్టి మాటలు కృష్ణుడు ఎట్లు పలుకగలెనా అని ఆమె నివ్వెరపోయెను. సరళ స్వభావం అయిన ఆమె శ్రీకృష్ణునితో విరహమును తలుచుకొని మిగుల దుఃఖితమయ్యను. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే భార్య భర్తలు ఎంతో అన్యోన్యంగా ఉండి సడన్గా భర్త ఈ విధంగా మాట్లాడేసరికి ఆమె ఎలా ఉంటుంది, ఆమె భయపేస్తుందన్నమాట. ఇంకా మనమిద్దరం విడిపోతున్నామా అని, నీ విరహాన్ని నేను ఎలా తట్టుకోగలను కృష్ణ అని కొంచెం ఏడుపు వచ్చేస్తుంది అనమాట. దుఃఖిత అయిందంట ఆమె. అంటే చాలా దుఃఖపడుతుందన్నమాట. ఇంకా అంటున్నాడు కృష్ణుడు, అంటే ఆమె కోపం తెప్పించేది పోయి ఏడిపించేస్తున్నాడు అనమాట. ఎన్ని చెప్పినానో నీ ఉత్తర జన్మను గురించి ఆలోచింపవలసి ఉన్నది. అందుచేత నేను పూర్తిగా అసమర్థుడను గనుక ఈ జన్మలో ఉత్తర జన్మలోను కూడా నీకు అండగా నిలవగలిగిన వాణిని భర్తగా స్వీకరింపము. సో ఇంకా ఈ జన్మ కూడా కాదు, వచ్చే జన్మ గురించి కూడా చెప్పేస్తున్నాడు. ఏమని, ఓ రాజకుమారి, శిశుపాలుడు, శాలుడు, జరాసంధుడు, దంతవక్రుడు, చివరికి మీ అన్న రుక్మి మొదలగు రాజవంశీయులందరూ నాకు శత్రువులు. వారికి నేనని ఇష్టము లేదు, నీకు తెలుసు. సర్వాత్మన వారు నన్ను ద్వేషింతురు. తమ ప్రాపంచిక సంపదలతో వారు మదించి ఉన్నారు. ఇతరులను వారు తృణప్రాయంగా చూచేదారు. వారికి ఒక గుణపాఠం నేర్పుటకే నీ కోరికను అనుసరించి నిన్ను ఎత్తుకొని వచ్చి తిని. అంతేగాని వివాహానికి పూర్వం నీవు నన్ను ప్రేమించినను నిజమునకు నీ యందు నాకు ప్రేమ లేదు. ఇంకో నింద వేశాడు పాపం. ఎంతో చిన్నప్పటి నుంచి కృష్ణున్నే సేవిస్తూ కృష్ణున్నే ప్రేమించి ఆమె ఇలా నన్ను ఎత్తుకెళ్ళిపో అని ఒక సమాచారం పంపి అవన్నీ చేసిన తర్వాత
సో వీళ్ళందరూ నేను శత్రువు అని తెలుసు, కానీ నీకెందుకో అలా అనిపించింది. అందుచేత అది వాళ్ళందరికీ ఒక గుణపాఠం నేర్పించాలి అనుకుందంట రుక్మిణీదేవి. కానీ ప్రేమతో నువ్వు చెయ్యలేదు అని ఇంకో మాట విసిరాడనమాట. తర్వాత నేను ఇంతకు ముందే వివరించినట్లు నాకు దాంపత్య జీవితం పట్ల గాని, భార్యాభర్తల మధ్య ప్రేమ పట్ల గాని ఎక్కువ ఆసక్తి లేదు. స్వభావం చేతనే దాంపత్య జీవితము, భార్య, పిల్లలు, ఇల్లు, సంపద మొదలగు వానిపై నాకు వ్యామోహం లేదు. నా భక్తులందరూ ఈ ప్రాపంచిక సంపద పట్ల ఎట్లు ఉదాసీనులుగా ఉందురో నేనును అట్లే నిర్లిప్తిగా ఉందును. నిజానికి ఆత్మసాక్షాత్కారం పట్ల నాకు ఆసక్తి కలదు. అదే నాకు ఆనందం చేకూరుస్తుంది. ఈ కుటుంబ జీవనము కాదు. సో మళ్ళీ ఇంకా వేరే ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. నాకు భక్తియే ఇష్టం, కానీ ఇలా సంసార బంధము, పిల్లలు ఇవన్నీ నాకు ముందు నుంచి కూడా రుచింపవు. సో అందుచేత కృష్ణుడు అని చెప్పి ఆగిపోయాడు. ఇంకా నాకెప్పటికైనా ముక్త జీవితమే ఇష్టము అని అంటున్నాడు. కృష్ణుడు దాదాపు సర్వకాలంలందు రుక్మిణితోనే గడుపుచుండెను. అందుచేత క్షణకాలమైనను కృష్ణుడు తనని విడిచి ఉండలేడని రుక్మిణి రవ్వంత గర్వము పొందెననియు పరమ ప్రామాణికుడైన సుఖదేవ గోస్వామి వ్యాఖ్యానించిరి. తన భక్తులెవ్వరూ గర్విత చిత్తులగుటకు కృష్ణుడికి గిట్టదు. సో ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి, అహంకారము కానీ గర్వం కానీ ఎవరికైనా ఆయన యొక్క భక్తులకి కొంచెం వచ్చిందనుకోండి, ఆ తర్వాత ఆయన ఏం చేయాలో అది ఆ గర్వాన్ని పోగొట్టడానికి. ఉదాహరణకి మనం తీసుకుంటే బ్రహ్మ ఏం చేశాడు, ఆ ఆవుల మందని, గోపబాలని అందరినీ దాచేశాడు కదా. సో ఆయన గర్వం అణచటానికి ఏం చేశాడు, మళ్ళీ వీళ్ళందరిలాగా పుట్టి 1 సంవత్సరం కాలము ఇక్కడ వ్రజభూమిలో చక్కగా ఉన్నాడు. అప్పుడు బ్రహ్మకు ఆశ్చర్యం కలిగింది, దేవాది దేవుణ్ణి నేనిలా చేశానేంటి అని చెప్పేసి కాళ్ళబేరానికి వస్తాడంటే శరణాగతి పొందుతాడనమాట. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఇంద్రుణ్ణి కూడా అలాగే చేశాడు. దేంట్లో, గోవర్ధన పర్వతంలో. సో ఆ ఇంద్రుడు గర్వం ఎక్కువైపోయింది, ఆయన గర్వం కూడా అణచగొట్టాలి. సో ఇక్కడ కొన్ని వ్యాఖ్యానాలు ఏమన్నాయంటే, ఎప్పుడు శ్రీకృష్ణుడు రుక్మిణి దగ్గరే ఎక్కువసేపు ఉండేవాడంట. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందేంటి, అన్ని రాణులతోని కూడా ఉన్నాడు, కానీ యుద్ధాలకి అక్కడ వెళ్ళే సమయంలో ఎప్పుడైనా రుక్మిణితోనే ఎక్కువ గడుపుచున్నాడని ఆమె కొంచెం గర్వం అయినట్లు ఆయనకు కనిపించిందంట. ఓహో, నా దగ్గరే ఉంటున్నాడు, నేనంటే చాలా ఇష్టము అని ఎప్పుడైతే అనుకున్నదో, లేదు ఈ గర్వం అంతా తీసేయాలి, నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి అని కృష్ణుడు అనుకున్నాడు. సో ఎవరైనా భక్తులు అట్లు గర్వం పొందినచో ఏదో ఒక ఉపాయంతో ఆయన వారి గర్వాన్ని అణగదొక్కుతారు. అట్లే ఈ సందర్భంలో కూడా కృష్ణుడు రుక్మిణితో కఠోరమైన మాటలు పలికెను. తన అదృష్టానికి ఆమె గర్వించుచున్నను, క్షణంలో కృష్ణుడు తనకు దూరం కాగలడని ఆమెకు స్పష్టమైనది. సో కృష్ణుడికి నేనంటే చాలా ఇష్టము, నాతోనే ఉంటాడు అని అనుకునే లోపల ఈ విధంగా అనేసరికి ఆమె ఎడబాటు సహించలేను అని చాలా బాధపడింది అన్నమాట లోపల. తర్వాత రుక్మిణికి తన భర్త సామాన్య మానవుడు కాడని తెలుసు. ఆయన దేవాది దేవుడు, 3 లోకాలకి అధిపతి. అంతకుముందు ఎప్పుడూ కృష్ణుని నోటి వెంట అట్లి పురుషవాక్యాలు వినయుండని రుక్మిణీదేవి స్వామితో తనకు వియోగం సంభవించునేమో అని భీతి కలిగెను. స్వామితో విరహభీతితో ఆమె గుండెలు దడదడా కొట్టుకొనెను. స్వామి మాటలకి ఎట్టి ప్రత్యుత్తరం పలకకుండా దుఃఖసాగరం అగ్ని అయి విలపించసాగెను. తన కాలి గోళ్లతో నేలను గీయసాగెను. ఆ గోళ్ల కెంపు వర్ణంతో నేల ప్రకాశించుచుండెను. కాటుకతో కూడిన ఆమె కన్నుల నుండి అశ్రువులు కారుచూ ఉండెను. ఆ కంఠం గద్గదమై దుఃఖంతో ఆమె ఒక్క మాట అయినను పలకజాలక తల వంచుకొని ఒక కట్టెవలే నిలిచి ఉండెను. బాధాకరమైన దుఃఖంతో భీతితో ఆమె ఆవేదన
వేదనా శక్తి నశించిపోయింది, వివేకాశక్తి నశించింది. ఉన్నట్లుండి ఆమె శరీరం కృషించి చేతిగాజులు వదులాయను. కృష్ణునికి సేవ చేయుచున్న ఆమె చేతిలోని చామరము జారి క్రింద పడెను. చక్కగా దూకొని ఆమె శిరోజాలు చిందరవందర ఆయను. ఆమె మనస్సు వికలమై చైతన్యం కోల్పోయి సుడిగాలి కూలిన అర్జట్టు వలె ఆమె నేలకు కొరిగెను. వెంటనే కృష్ణ భగవానుడు రుక్మిణి తన మాటలను కేవలం పరిహాసోక్తులుగా పరిగణింపలేదని గ్రహించెను. తన మాటలను నిజమని నమ్మి తనతో ఎక్కడ వియోగం కలుగుతుందో అని ఆతృతతో ఆమెని అట్టి దయనీయమైన పరిస్థితికి వచ్చాను. సహజంగా కృష్ణ భగవానుడు తన భక్తుల పట్ల అమిత వాత్సల్యం రుక్మిణీదేవి పొందిన ఈ అవస్థను చూసి వెంటనే ఆయన హృదయం కరిగిపోయాను. ఆమె పట్ల ఆయనకు జాలి కలిగాను. రుక్మిణి కృష్ణుల మధ్య సంబంధం లక్ష్మీనారాయణల మధ్య గోచరించు అనుబంధమే కావున చతుర్భుజములు కల నారాయణ రూపంతో ఆమెకు ఆయన దర్శనమిచ్చెను. ఆయన శయ్యపై నుండి లేచి ఆమె చేతులు పట్టుకొని తీసుకొని వచ్చి తన చల్లని చేతులతో ఆమె వదనాన్ని నిమిరేను. తల మీద జుట్టు సవరించెను. తడిసిన రుక్మిణి వక్షోజను కృష్ణ భగవాను తన చేతితో తుడిచెను. తన పట్ల రుక్మిణి ప్రేమ ఎంత ప్రగాఢమైందో గుర్తించిన వాడే స్వామి ఆమెను తన హృదయానికి హత్తుకొనెను. ఏ విషయమునను మనస్సుకెక్కినట్లు యుక్తియుక్తంగా వివరించుటతో దేవాది దేవుడు కడి నేర్పరి. సో ఇక్కడ పాపం ఆమె ఏమీ చేయలేదు. రుక్మిణీమాత ఎంతో ప్రేమగా చక్కగా ఉంది, కానీ కించిత్ గర్వం. ఇప్పుడు భగవంతుడు మన హృదయంలో ఉంటాడు పరమాత్మ రూపంలో. మనం అనుకుంటాం మనం ఎవరు చూడట్లేదని. మనసులో ఎవరిని తిట్టుకున్నా ఏం చేసినా అతనికి తెలిసిపోతుంది అన్నమాట. సో కృష్ణుడికి నేనంటే ఒకలాంటి ఇష్టం ఏర్పడిపోయింది. ఆ గర్వం వచ్చే లోపలనే ఇన్ని మాటలని ఆమెని చాలా బాధ పెడతాడనమాట. ఆ బాధకి ఆమె తట్టుకోలేక కుప్పగూలిపోతుంది, ఏడుస్తూ ఉంది, ఎదురు మాట్లాడట్లేదు అసలు. ఈలోపు ఆయన వెన్నలాంటి మనసు కదా కృష్ణుడిది, కరిగిపోయి నేనెవరో కాదు మనం లక్ష్మీనారాయణలే అని జస్ట్ అలా చూపిస్తాడనమాట. చతుర్భుజాకారం చూపించి ఆమెను లేవనెత్తి హృదయానికి హత్తుకొని కూర్చోబెట్టుకుంటాడనమాట. అంటే ఈమె ఎంత సున్నితమైంది, నేను ఇలా అనేది లేకుండే అని తర్వాత ఆలోచిస్తాడు. కానీ ఆమె గర్వాన్ని పోగొట్టడానికే ఈ విధంగా చేశాడంట. సో ఆమెతో మళ్ళీ ఏమంటున్నాడో చూద్దాం. విదర్భ రాజపుత్రి, ప్రియమైన రుక్మిణి. చూసారా, ఇప్పుడు మళ్ళీ అవన్నీ పోయి రుక్మిణి వరకు వచ్చాడు. నన్ను నీవు చెడ్డగా అని అర్థం చేసుకోనవలదు. నాపై ఇట్లు నీవు ఆగ్రహించుట తగదు. నీవు హృదయపూర్వకంగా నాపై అనుబంధం పెంచుకున్న సంగతి నాకు తెలియదు. నీవు నా నిత్య సహచారివి. నేను పరిహాసం కోరక ఆడిన మాటలు వాస్తవాలు కాదు. నేను నిన్ను స్వల్పంగా ఉడికించదలిచితిని. నీవు నా మాటలకు పరిహాసంగానే ప్రత్యుత్తరము పలికెదవని తలంచితిని. దురదృష్టవశమున నీ వాటికి వాస్తవంగా భావించితివి. నేను ఆ మాటలు మిక్కిలి చింతించుచున్నాను. నా పలుకులకు నీ ఎర్రని అదరాలు అదురుచు. కోపంతో నీవు నన్ను దూషించదవని తలచితిని. సంపూర్ణ ప్రేమ నిధానమా, నీవు ఈ విధంగా బేలవై దుఃఖింతువని నేను ఊహించలేదు. కన్నులలో నిప్పులు కక్కుచు నీవు ఎదుర్కొందువని అప్పటి నీ రౌద్రమూర్తిని చూచి ఆనందింపాలని అని ఆశపడితిని. సో ఇక్కడ కృష్ణుడు అసలు సంగతి చెప్పేశాడు అనమాట. ఆయనకి ఏంటి, భార్య కోపంగా ఉండాలి, అందరు కోపపడుతూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు, వాళ్ళని అనుగయించి కృష్ణుడు అలసిపోయాడు అనమాట. కానీ ఇక్కడ రుక్మిణికి రివర్స్ జరిగింది. రుక్మిణి మాత చాలా మంచిది, వినయశీలి అనమాట. అంటే మనసులో అనుకుంది అంతే, కృష్ణుడు నాతోనే ఉంటాడు అని. కొంత గర్వం వచ్చేసరికి కృష్ణుడు ఇలా నాటకం ఆడాడు అనమాట. అయితే ఆమె చాలా సిన్సియర్ లవ్ చేసింది కాబట్టి ఆమె కుప్పగూలిపోయింది, భయపడిపోయింది. కృష్ణుడు నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతాడేమో, వేరే పెళ్లి చేసుకోమంటున్నాడు, వేరే వాళ్ళతో వెళ్ళిపోమండి, ఇదేంటి అని చాలా బాధపడింది అనమాట. సో అప్పుడు ఆమెని దగ్గర తీసుకున్నాడు కృష్ణుడు. తీసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఊరుకోదు రుక్మిణీదేవి. ఇప్పుడు ఈ గొప్పతనాలన్నీ చెప్తూ ఉంటుంది. షీ విల్ గ్లోరిఫై కృష్ణ అనమాట. కృష్ణుడు ఎంత దేవాది దేవుడు, ఎంత గొప్పవాడు అని అవన్నీ చెప్తూ ఉంటుంది.
అవి రేపు చూద్దాం. హరే కృష్ణ. ఓకేనా? సో మనీషా మాతాజీ. హరే Yes, Mataji. కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఈ చాప్టర్ రేపు అయిపోతుంది. వెనస్డే థర్స్డే చాప్టర్స్